पिछले दिनी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों एक स्टेज तो संबोधन करदਿਆਂ संगतां नूं गोलकां 'च पैसे पाउण तो रोकण दा बयान दिता गया ਅਤੇ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ टिप्पणी की गई, जिस तो बाद लगातार यह मामला भखदा होया नजर आ रहा ਅਤੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर नूं एक मंग पत्र भी दिता गया ਅਤੇ इस संबंधी पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने कहा है कि पंजाब गुरुआं दी वरसोई धरती है, इत्थे गुरमत फलसफे नूं संगत नूं वंड के छकण ਅਤੇ लोक भलाई लई दसवंत कड्ढण दी प्रेरणा दित्ती है। कोई भी श्रद्धालु जदों गुरु घर नतमस्तक होण आउंदा है तां ओह अपनी किरत कमाई दे विचों दसवंत जरूर कढदा है। हाँ जी, पिछले दिन जिहड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान वालों एक बड़ा बेहूदा जिहड़ा बेअकली वाला जिहड़ा बयान दिता गया, मीडिया जिहड़ा छाया हो रहा और वो फ्लैश हो रहा, वो दिते गए बयान के संबंध में अज प्रधान साहब के आदेशों मुताबक पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटरां उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर साहबान इकट्ठे होकर अपना याद पत्र जिहड़ा उन्होंने दे रहा ताकि वो जो बयान दिता उन्हें वो बयान के संबंध में सब तो पहला याद इमीडिएट की माफ़ी मंगे, लिखती तौर पर मंगे, गल च पला पा के सुनी पर बेनती करके माफ़ी मंगे, नहीं तो वो मानहानि का केस भी करने तो असीं गुरेज नहीं करांगे। दूसरी गल यह है भी जिहड़ा उन्हें गोलकां के संबंध में कटाक्ष किया, इहो जिहे बेहूदा बयान पहलां भी लोग बड़ी वारी अपीलां सिख संगत कर बैठे आ। जिहड़ा गुरु घर से आके जिहड़ी सिख संगत नमस्कार करती, मत्था टेकदी, माइक तौर पर जो अपनी बनती सेवा करती है, वो कोई श्रोमणी कमेटी के अदारे या किसी प्रबंधकी अदारे मुख रख के नहीं करती। वो गुरु प्रति अपनी अथाह शरधा के सत्कार के हकीकत भेंट करदे होया वो जिहड़ा माया भेंट करती है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम बदलती उन्हें वाहजाती की है, इसका नाम ये होना चाहिए। जे अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोल समूचा प्रबंध है, गोलकां का प्रबंध है, तो जदों भी कदे कुदरती आफत समाज उत्ते आई है तो वो अगे हो के श्रोमणी कमेटी का हर खेत्र में, चाहे वो सेवा का खेत्र है, विद्या का खेत्र है और सेहत का खेत्र है, वो डट के अज तक सेवा की कर रही है। जदों कितने कुदरती आफत आई ने मोहरी रोल अदा किया। आ करोना के जरा इमीडिएट 2 साल पहले समा समुचे समाज ने सारी मानवता ने अपने पिंड से हटाया। वो श्रोमणी कमेटी घर नहीं बैठी रही, ना मैंबर साहबान बैठे रहे आ। जदों सरकारां अपने दफ्तरां चों अपने कोठियां चों नहीं सी निकलदी, उन्हां समयां दे विच श्रोमणी कमेटी ने दिन रात एक करके समाज की सेवा की है और ऑक्सीजन के लंगर लाए, मेडिसिन के कैंप लाए, लंगर वैसे लाए। संगत जो भी वध तो वध मदद संगत उस समय कर सकती, केवल गुरु घर ने संभालिया संगत नूं। और ये जिहड़ा रिकॉर्ड है कि विश्व भर का रिकॉर्ड सिखां ने बनाया और ये अमरीका के प्रेजिडेंट ने गल कहनी पई भी मैं कामना करदा कि हर शहर हर देश हर शहर दे विच गुरु घर होना चाहिए जिथे सिखां दी वसों आ। क्योंकि सब तो वड्डा जे किसी समाज के दुख मुसीबत के समय किसी बांह फड़ी है तो केवल सिखां ने फड़ी है, गुरु घर ने फड़ी है, इन्हां गोलकां ने फड़ी है। ये गोलकां के प्रबंध है। अज भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक घट्टो घट्ट 125 विद्यक जिहड़ा अदारा चल रहा, हस्पताल चल रहे हैं और विद्या के खेत्र में, सेहत के खेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। ये गोलकां के प्रबंध का सदका ही है। कल अमन अरोड़ा भी पहुंचे ही पर उन्होंने भी गोलकां वाली गल नूं मुख्यमंत्री की गल नूं सही ठहराया वा। दरबार साहब पहुंच के उन्होंने यह बयान दिया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है कि कोई मंत्री या कोई MLA ਜਿਹੜੇ 92 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਗੁਲਾਮ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ MLAਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ है कि ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। मैं तो कहना भी जे सरकार 'ਚ हिम्मत है ना तो वो मुख्यमंत्री साहब आप और 92 MLA ने ਜਿਹੜੇ 92 MLA जित के आए आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਕਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਲਕਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਫਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ दूसरी गल है कि आप घट्टो घट्ट जो बयान दिता, मैं तो यह गल कहूँगा भी ये वेखण की लोड़ नहीं कि समाज ने मैनू की कहा, श्रोमणी कमेटी की रिएक्शन करती ना। अपनी घट्टो घट्ट माता श्री नूं जाके पुछ लवे, अपनी वड्डी भैन नूं पुछ लवे कि मैं बेअकली करके आया, बयान दे के आया कि सही है, वाजिब बनता है मेरा बोलना। उन्हें भी ये नाम सिरा ला देना। क्योंकि और दूसरी मैं बेनती गल करनी चाहुंदा कि जे बहुत वड्डा पछतावा लग गया, क्योंकि सिख संगत ते शरधा हुंदी है, वो ना किसी दे रोकिया, उन्होंने मत्था टेकण नूं रुकना
ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਆ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਵੜੇ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਵੈਸੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਤ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਗੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਸਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਦਸਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਿਲਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੋਂ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੜਾ ਮੀਸਣਾ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਏ ਪਊਗੇ ਜਿੰਨਾ, ਪਰ
ਸਵਾਦ ਅਧੀਏ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਖੰਡ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਉਣੀ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂਮਲ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸੰਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੰਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿਟਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਭੇਟਾ ਉਹ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਮ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਠ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਗੂਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥੂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 1920 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ 5ਵੀਂ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਖਾੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੋਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਲਾਊਂਸ ਲਏ, ਭੱਤੇ ਲਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।